This is Rekha, working as assistant professor, Government First State College, Madhugiri. Today I will discuss about chapter is staffing. In that chapter, I will discuss about training, so meaning and objectives of training. First, introduction of training. So organization and individual should develop and progress simultaneously for the survival and attainment of mutual goals. That means organization always we can develop the employees in the organization. So because simultaneously we can survival and also we can achieve the goals of the organization. So then every modern management has to develop the organization through human resources development. That means in every modern management today, management has to develop the organizations through human resources. That means to enhance the human resources. So how to enhance the human resources? Because we can give the training to the newly comer of organization. So ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ we can develop the human resources in the particular field ಅಥವಾ particular job ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Next, meaning of training. So training is the act of increasing knowledge and skills of an employee for doing a particular job. That means training always it is the act of increasing the knowledge. That means we can enhance the knowledge of a particular job or particular activity ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. And also we can develop the skills of employees. ಅಂದರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಜಾಬಲ್ಲಿ ವಿ ಕೆನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ನ ನಾವು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀವೋ ಆವಾಗ ಆ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ನ ಅವರು ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಜಾಬಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಈಸ್ ಎ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುಟಿಲೈಸಿಂಗ್ ಎ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ by which employee learn technical knowledge and skills for a definite purpose. So that means training is a short term education process. So because always we have to giving the training to the 15 days or 1 month training we will give the organization. So that's why training is a short term educational process anta helthivi. And also we can utilizing the systematic and organized procedure by which employee learn the technical knowledge. That means in that organizations always we have to giving a systematic organization ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೆ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಪರ್ಪಸ್. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪರ್ಪಸ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಜಾಬ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ನ ಕೊಡೋ ಅಂಥದ್ದು. So next, another one is objectives of training. So what are the objectives of training? So okay, we should discuss about one by one. To provide job related knowledge to the workers. And that means the training always it is related to the job only. And so ಯಾವ ಜಾಬ್ಗೆ ಅವರು ಫಿಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೋ ಸೊ ಅಂಥ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರೋವಂಥ ಜಾಬ್ಸ್ಗೆ ಅವ್ರು ರಿಲೇಟೆಡ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಸ್ ಟು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಸೊ ದಟ್ ದೇ ಮೇ ಲರ್ನ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದ ಕಂಪನಿ has to giving the particular job. ಸೊ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಜಾಬ್ಗೆ ಏನು ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಇಂಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವರು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ಲರ್ನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಫೆಲೋ ವರ್ಕರ್ಸ್, ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಅಂದರೆ ಸೊ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ನ ಚೇಂಜಸ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥ ಚಾನ್ಸು ಸೊ ಇಂದ ಟ್ರೈನಿಂಗಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಸೊ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇರೋ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ಗೂ ಮತ್ತು ಸೊ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾಬ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಸೊ ಅಲ್ಲಿನ ಆಟಿಟ್ಯೂಡು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ನ ಅವ್ರನ್ನ ಡೆವಲಪ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ನ ಚೇಂಜಸ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥದ್ದು. ಸೊ ಫೆಲೋ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಮತ್ತು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ನ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ objective. And also another one is to bring about change in the attitude of the workers towards fellow workers. I'm already told to improve productivity of the workers and the organization. ಅಂದರೆ ಸೊ ಒಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಏಕೆಂದರೆ ಮೇನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಅಥವಾ ಮೇನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಅವರು ಅವ್ರ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ನ ಅವ್ರ ನಾಲೆಡ್ಜ್ನ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಜಾಬಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸೊ ಒಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದ ಮೇನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂತಂದಾಗ ಸೊ ಇಂಪ್ರೂವ್ ದ ಸೊ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ of the workers and the organization. Lastly, I will
concluded that training provides technical skills and knowledge for doing a particular job. So here we gain the experience that can be used for suitable job. ಅಂದರೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೊ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಾಲೆಡ್ಜ್ನ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಜಾಬಾಗಿ ಯಾವ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಯಾವ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೇನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ದ ಶೂಟಬಲ್ ಜಾಬ್. ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಯಾವ ಜಾಬ್ಗೆ ನಾವು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವೋ ಆ ಟ್ರೈನಿಂಗಲ್ಲಿ ಅವರು ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಆ ಜಾಬ್ಗೆ ಶೂಟಬಲ್ ಆಗುವಂಥ ಜಾಬ್ಗೆ ಆ ಟ್ರೈನಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನು ಕಲ್ತಿರ್ತಾರೋ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ರೆಫರೆನ್ಸಸ್ ಬೈ ಸುಬ್ಬಾರಾವ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.